फिर सरकार कांग्रेस की बन गई, जिन्हां ने बहुत छातियां बजा बजा के झूठियां सौहां खा खा के लोगों को गमराह करके इस मुद्दे नूं एडा तोल दिता कि वो CBI तो वापस लैके फिर एक अपनी नवी जी सिट बना दी गई और उस सिट दे विच 3 अफसर नियुक्त किए गए। 2 अफसरां ने कोई कार्रवाई से हिस्सा नहीं लिया। एक अफसर ने उसकी सारी तफसील नाल इंक्वायरी की और उहदे बाबत एक साडे पंजाब पुलिस का कोई मुलाजिम सी वो हाई कोर्ट दे विच चलिया गया और हाई कोर्ट दे विच तुहानूं सारिआं नूं पता भी जो उस इनकुआरी का हशर होया, जो उहदे उत्ते टिप्पणियां मानयोग ऑनरेबल जज हाई कोर्ट वालों कीतियां गईयां, वो सानूं सारिआं नूं पता। और उन्होंने ये निर्देश किया कि जिहड़ी पहली इनकुआरी रिपोर्ट सारी जिहड़ी आ ये धुरतन जिहड़ी खारिज की जाती है, पंजाब सरकार एक नवी सिट बनावे, वो इहदी इनकुआरी करे। उस तो बाद सरकार बदल जाती है तो जिहड़ी हुण दी मौजूदा सरकार आ बगलां इहने भी बहुत बजाइयां कि हुण असीं बहुत छेती इहदा न्याय कर दे वाले लोग जेलों में जाणगे। इन्हां ने नवीं सिट बनाई जिहदा नतीजा तुहाडे सामने अज हफ्ते तो पहलां आ चुका कि छुट सियासी रोटियां सेकण तो सिवा असलीयत वाल नूं कुछ भी नहीं तुरिया, कुछ भी नहीं होया। पर श्रोमणी अकाली दल नूं एडे वड्डे पद्धर ते भंडिया गया कि ये जिहड़ियां कांग्रेस की जमात जां आप दी जमात आ, इन्हां नूं हुण समुचे तौर दे उत्ते गुरु पंथ दे मोहरे इकत्तर होकर अपनियां गलतियां का एहसास करना चाहिए कि असीं वो झूठ होकर अपनियां गलतियां का एहसास करना चाहिए कि असीं वो झूठा पिटण पिटते रहे जिन्हां दा अज रिजल्ट साडे सामने। असल दोषी हाले तक भी गिरफ्त च नहीं आए, पकड़ च नहीं आए, पर इहदे उत्ते सियासी रोटियां जरूर सेकियां जांदियां रहियां ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव अज समूचे तौर पर इस सिट्टे ते पहुंची आ कि ये कारज दे विच जिहड़े भी सियासी धिरां सियासी रोटियां सेकदियां उन्हां नूं इन्हां गल्लां तो बाज आउणा चाहीदा ते गुरु पंथ दे सन्मुख हो के 7 साल का जिहड़ा हिसाब किताब वो अज साडे सामने जीरो आ। सो अज दे विच वड्डा मुद्दा साडा ये सी। दूसरा, पिछले समय दौरान सेंटर वालों ये जोर लाया गया, ये यतन किया गया कि पंजाब यूनीवर्सिटी जिहड़ी वर्ल्ड वाइड वड्डी यूनीवर्सिटी आ जिहदा दुनिया पद्धर ते नाम आ, उहनूं ओवरटेक करन दा भी जिहड़ा वो यतन किया गया, उहदा भी अज दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव और जोर शब्दां विच निंदा भी करदी आ ते सेंटर की सरकार नूं ये ताड़ना भी करदी आ कि ये एक इतिहासक लाहौर तो बाद इत्थे ट्रांसफर होकर जिहड़ी यूनीवर्सिटी आफ्टर पार्टीशन आई आ, ये पंजाब की वड्डी जायदाद आ, इहदे विच छेड़छाड़ किसी पक्ष की भी ना की जाए क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट्स इहदे नाल बझे हो आ। इस करके ये भी साडा अज दा एक मुख मुद्दा सी। तीसरा, पिछले दिनों दौरान मत्तेबाड़ा जंगल जिथे इंडस्ट्री फोकल पॉइंट नहीं लाने का यतन किया, वो जमीन भी एक्वायर कर ली आ ते जिथे बहुत बड़ा जंगल एक पासे आपां कह रहे हैं कि दरख्तां नूं वड्डो ना, दरख्तां की देखभाल करिए, पर अज इस गल का भी दर्द महसूस किया जा रहा कि जंगलों की रखवाली का की करनी आ, उल्टे जंगल वढ़ के उत्थे इंडस्ट्री जिहड़ी स्थापित की जा रही आ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अज अचेचे तौर पर यह भी फैसला किया कि जिन्नियां भी साडियां गुरुद्वारा साहिबान नाल जायदादां उन्हां दे विच एक एक एकड़ जिहड़ा आ वो चेचे तौर पर जिहड़ा है वो जंगल लाया जाऊगा ताकि मौजूदा तौर के उत्ते भी
ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ 7 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੇਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ 1897 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਠਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਝੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 21, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਰੂਪ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 220 ਸਰੂਪ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਕੱਖ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰੋਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ SYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਬਾਂਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ, ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਮਾਰੂਥਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, 2 ਸਾਲ ਰੋਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਨਰੇਬਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 22 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਟਰਸਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੇ ਬਾਲ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਟਰਸਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਕੋਰੇਸੀ
बहुत जिद्दां आपां चार्टर्ड अकाउंटेंट ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟੀ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ।